صدق اللہ العلی العظیم درود بآواز بلند ہدیہ۔ مجمع کافی ہے ماشاءاللہ، تا حد نگاہ مومنین کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر زیب نہیں دیتا کہ اتنے بڑے مجمع میں کائنات کی سب سے بڑی عبادت اتنی چھوٹی آواز میں ہو۔ ماشاءاللہ اجازت ہے حضور گفتگو کا، میں کوئی تمہید نہیں کروں گا اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں۔ توجہ ہے نا؟ میں نے کبھی کہیں جا کر یہ اعلان کیا ہی نہیں کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں۔ بڑی توجہ، کیونکہ پورے پاکستان میں الحمدللہ جہاں جہاں بھی اس منبر پہ بیٹھ کر مومنین کے پاکیزہ چہروں کی زیارت کی ہے، مجھے بات ایک سمجھ میں آئی ہے، اور جب سے یہ بات سمجھ میں آئی میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں کسی کے مزاج سے واقف نہیں۔ جو اس فرش پہ آئے میں ہر ایک مومن کے مزاج سے واقف ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ چاہے کراچی ہو، ملتان ہو، خیبر ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی شہر ہو، کوئی خطہ ہو، چاہے اردو بولنے والے ہوں، چاہے پنجابی بولنے والے ہوں، چاہے سرائکی بولنے والے ہوں، جو بھی اس فرش پہ آ جائے میں اس کے مزاج سے واقف ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے جو یہاں آتا ہے اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو علی کہتے ہیں۔ سلامت و آباد، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، یہ ہاتھ غدیر میں بیعت امیر میں شمار ہوں، مولا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہر آدمی کا ہاتھ ذکر میں اٹھتا نہیں، ہاتھ اٹھتا وہی ہے جسے رزق نجف کا والی دیتا ہے۔ مولا سر توڑیاں حیاتیاں، میں جہاں جہاں تک میری نظر جاتی ہے الحمدللہ مومنین نظر آتے ہیں۔ میں نے کبھی یہ تفریق رکھی نہیں کہ کوئی شیعہ یا سنی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اور یہ بارگاہ ہے، بارگاہ حسین، اور معصومین کے بے انت فرامین کے مطابق امام بارگاہ گھر ہوتا ہے سرکار حسین کا۔ توجہ ہے نا؟ ناز کیا کرو اپنے مقدر پر کہ تمہارا چاہے شیعہ ہو یا سنی کہ تم سب کا آنا جانا حسین کے گھر ہے۔ توجہ ہے حضور؟ جس انداز میں آپ سماعت میں دل چاہتا ہے کہ 4 مصرے میں آپ کو داد دینے کے لیے پڑھوں۔ توجہ ہے نا؟ کیونکہ حدیث رسول خدا ہے کہ یا علی تجھ سے محبت وہ کرے گا جس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہے۔ رسول نے شیعہ سنی کی قید نہیں لگائی، مومن اور منافق کی پہچان عشق علی کو رکھا ہے۔ میں تمام مومنین کی توجہ چاہتے ہوئے 4 مصرے آپ تک پہنچانے لگا ہوں کہ دور جو دریا سے ہو، بڑی توجہ، یہ یہاں سے لے کے گزرتے ہوئے تمام مومنین تک، یہ آخر میں کھڑے ہوئے مومنین تک، اپنی ماؤں بہنوں تک، میں ہر ایک مومنہ اور مومنہ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ 4 مصرے آپ تک پہنچانے لگا ہوں، اور اس کے بعد 2 لفظ فضائل کے، اور اس کے بعد 2 جملے مصائب کے، اور اجازت خالق نے زندگی دی تو پھر آپ کی چہروں کی زیارت ہوگی۔ دور جو دریا سے ہو ہرگز وہ مرغابی نہیں۔ جاگیے گا، ہووے مرغابی تے انہوں ویر ہووے دریا نال، وہ مرغابی نہیں اپنا ٹیسٹ کراوے کوئی ہور شے۔ دور جو دریا سے ہو ہرگز وہ مرغابی نہیں، اور دل نہیں
पत्थर है वो जिस दिल में बेताबी नहीं, दिल नहीं, जागो सलामत रहो, दिल नहीं पत्थर है वो जिस दिल में बेताबी नहीं। मैं सूबे पंजाब में रहने वाले मोमिनीन के चेहरों की जियारत करते हुए तकरीबन पूरे पंजाब का मजमा इस वक्त मेरे सामने है। दिल नहीं पत्थर है वो। मैं सूबे पंजाब के एक एक मोमिन को सलाम अकीदत पेश करने लगा हूं और चौथे मिसरे पे मैं एक एक मोमिन का चेहरा पढ़ूंगा। मैं देखूंगा कौन वाली नजफ को सलाम करने आया है, कौन जिंदगी की परेशानियों में परेशान बैठा है। दिल नहीं पत्थर है वो जिस दिल में बेताबी नहीं, और 5 दरियाओं का पानी पी के फिर पंजाब में पंजतन से बुग़्ज़ रखे, हरगिज़ वो पंजाबी नहीं। सलाम। मौला सलामत। आपके क्या कहना? आपकी क्या बात? दोनों हाथ बुलंद करके। सलामत व आबाद दूर जो दरिया से हो, हरगिज़ वो मुर्गा भी नहीं। दिल नहीं पत्थर है वो जिस दिल में बेताबी नहीं। 5 दरियाओं का पानी पी के फिर पंजाब में पंजतन से बुग़्ज़ रखे, हरगिज़ वो पंजाबी। अच्छा मोमिनीन, ये मेरे सामने मुसलमानों का बड़ा खूबसूरत मजमा है। मौला आप लोगों का ये इत्तेहाद और इत्तफाक हमेशा कायम रखें। इजाजत हो तो एक जुमला कहना चाहता हूं, क्योंकि हदीस मुस्तफ़ा है, मैंने कुछ नहीं कहा। ये हदीस उस नबी की है, बड़ी तवज्जो चाहते हुए लफ्ज़ कहना चाहता हूं। हदीस उस नबी की है जिसके लबों पर एतमाद को कुरान कहते हैं। तवज्जो है ना? हमारे पास कोई पैमाना नहीं कि कुरान क्या हदीस क्या, ये तो नबी की शान है। अगर तवज्जो से जुमला सुनो तो मैं गुलामान मुस्तफ़ा तक एक जुमला और पहुंचाता जाऊं। अरब के वो काफिर जो दीन का कलमा नहीं पढ़ते थे, बड़ी तवज्जो, अरब के वो काफिर जो दीन का कलमा नहीं पढ़ते थे, जो इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ते थे, वो नबी के किरदार का कलमा पढ़कर नबी को सादिक भी कहते थे, आमीन भी कहते थे। सलामत रहो मौला, उठे हुए हाथ सलामत। आपकी क्या बात है? मौला आपको सलामत रखे। तवज्जो। इतनी बुलंदियों पे आप लेके आए हैं तो फिर मैं भी बुलंदी पे आऊं। तवज्जो है ना आपकी? मेरा दिल चाह रहा है कि इस मजमे को बताता जाऊं कि मुनाफिक को पहचानना कैसे है। इजाजत है हुजूर? मौला आपको सलामत रखें। मैं जितनी आपने दुआ दी, जितनी आपने दाद दी, ये मैं आपको दुआओं में वापस देने लगा हूं। ये अगला जुमला कहकर, जब उस जात वाजिब ने मखलूकात को खल्क किया, बड़ी तवज्जो, मैं बताने लगा हूं मुनाफिक को पहचानना कैसे है। मेरा ताल्लुक है इल्म नफ्सियात से। मुझे बंदा देख के कुछ पूछना नहीं पड़ता, मैं चेहरा देखता हूं। मैं चाहता हूं मेरे अली का हर मलंग माहिर नफ्सियात हो। या अली, खालिक ने जब बहुत सारी मखलूकात को बनाया, इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, हैवानात को बनाया, चरिंद बनाए, परिंद बनाए, मखलूकात बनाता चला गया। साहिब किताब लिखते हैं कि जब तख्लीक के सग के मराहिल मुकम्मल हुए, तख्लीक के सग यानी कुत्ते को खालिक ने वजूद दिया। तवज्जो है ना जनाब? जब अल्लाह ने कुत्ते को खल्क किया
कुत्ते को वजूद मिला, उसके जिस्म में जान आई। जान उसकी आनी थी या उसकी जुबान में हरकत आई। आवाज देके कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्ते परेशान हुए, परेशान होके कहते हैं खालिक ने तुझे नजस बनाया है, उसने तुझे बरीद बनाया है, तू अल्हम्द क्यों कहता है? कुत्ते ने कहा तुम्हें पता नहीं, उसने कुत्ता जरूर बनाया मगर उसकी कितनी हम्द करूं, उसने खंजीर नहीं बनाया। आपके घर सलामत हो, सलामत रहो, थोड़ी दुआ चाहिए। मौला तुहानू सलामत रखे, मोमना तो दुआ चाहिए।